નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો। આના પહેલાં આપણે હિન્દીની અંદર 8મું કાવ્ય આઠમો પાઠ ગુલમર્ગ કી ખિડકી સે એક રાત એમનો અભ્યાસ કર્યો। સરસ મજાનો પાઠ છે, તમે એમનું વાંચન કર્યું હશે। સ્વાધ્યાય તો મને લખીને મોકલ્યું, પણ વાંચન કર્યું હશે એવી આશા હું રાખું। હવે આપણે 9મો પાઠ સરસ મજાનો બાળકોને લાગુ પડે, તમારી ઉંમરના વિદ્યાર્થીઓને લાગુ પડે એવો પાઠ નિર્ભય બનો, ડરપોક નહીં પણ એનો વિરુદ્ધાર્થી નિર્ભય બનો એવો સરસ પાઠનું શીર્ષક છે। તો એ પાઠ પણ તમારા જેવા વિદ્યાર્થીઓનો, અને કેવા સરસ વિદ્યાર્થીઓ છે, કેવું સરસ કાર્ય કરે છે, એમાંથી પ્રેરણા લેવાની એવા વિદ્યાર્થીઓનો આ પાઠ, એવા તમારા જેવા નાના નાના બાળકોનો આ પાઠ નિર્ભય બનો સરસ મજાનો ફણીશ્વરનાથ રેણુ જે એમના લેખક છે એમને આપણને આપેલો છે। આપણે સૌપ્રથમ ફણીશ્વરનાથ રેણુનો પરિચય મેળવીએ તો તેમનો જન્મ સન 1921 અને નિધન સન 1977માં થયું હતું। આંચલિક કથાકાર, પ્રસિદ્ધ આંચલિક કથાકાર, આંચલિક બોલી એક પ્રકારની બોલી છે। તો એ ફણીશ્વરનાથ कथाकार एवं रेणु का जन्म, फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म बिहार में, वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गाँव में हुआ था। जो गाँव नाम केवुं छे याद पण ना रहीए, पण बे वखत बोलीए, पुनरावर्तन करिए तो याद रही जाए कि पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गाँव, औराही हिंगना गाँव के वे थे। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर यानी कि नेपाल में विराटनगर तथा वाराणसी में हुई। देवों की नगरी एवं वाराणसी। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भी भोगा। शू कहे छे, जेलवास पण तेमने फणीश्वरनाथ रेणुए भोगवेलो छे। एटले के सक्रिय एवा सारा एवा कार्यकर्ता तरीके एमने आंदोलननी अंदर पण भाग लीधेलो। भारत माता ने गौरव शिखर पर बेसाडवा माटे तेमने सक्रिय रीते आंदोलन में भाग लीधो अने देश माटे मां भारती माटे तेमने जेलवास पण भोगवेलो। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना के कार्य किया। आकाशवाणी नी अंदर पटना में एमने काम कर्યું અને उनके पहले उपन्यास मेला आंचल के प्रकाशन के साथ ही, मेला आंचल नामनो उपन्यास है, प्रकाशन की साथ ही वे विख्यात हो गए। और उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टर लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। उपन्यास पहला एक विख्यात कहानीकार तरीके प्रसिद्ध थई गया था। एटले ज शरूआत में प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म एवं वाक्य रचना आपी है। जो एटले कि कई रीते प्रसिद्ध है, तो कि मुख्य तो ये कथाकारनी रीते ज प्रसिद्ध है। एटले ज आपणे एक उपन्यास मेला आंचल ए बहु एना पुस्तकोना नाम पण नथी आपेला। रेणुजी की जो आखू नाम नहीं, पण रेणुजी एवी रीते जेने टूंका नामथी बोलावामां आवे छे। रेणुजी की रचनाओं में उनकी जीवन अनुभव जोवा मळे छे, मुखरता है। एना जीवननो अनुभव एनी रचनाओमांथी जोवा मळे छे कि केटला अनुभवी छे। जीवन की सुरूपता कुरूपता को मानवीय सदृश्य सहृदयता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यान आकर्षक है। अपना ध्यान ने आकर्षे एवी लोक बोलीनो प्रयोग एमने पोताना साहित्यनी अंदर कर्यो छे। भाषा में ताजगी और नयापन, भाषा केवी छे, नवी, ताजगी युक्त। मेला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनकी प्रमुख उपन्यास है। आ बधी उपन्यास है, तमारा पाठ्यपुस्तकनी अंदर पण छे। ठुमरी, अग्निखोर, एक आदिम रात्रि की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री, मैं कीधुं ने कि 4 प्रकारना एवोर्ड, पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण अने भारत रत्न एमांथी पद्मश्री पुरस्कार, पद्मश्रीनी उपाधि पण एमने मळेली छे, अथवा तो पद्मश्री की उपाधि से उन्होंने सम्मानित किया गया है। यह अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे
આ જે ઉપન્યાસ સંગ્રહ છે કિતને ચોરાહે, એમાંથી આ એક અંશ, એક ભાગ, એક ટુકડો, यह अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे के 7वां प्रकरण से लिया गया। जो प्रकरण पण आप्युं छे कि આજે પાઠ છે निर्भय बनो એનો જે उपन्यास संग्रह है कितने चौराहे पर, इनमें से जो 7वां प्रकरण है उनमें से लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है। શું કહે છે કે અહીંયા કથાનાયક મનમોહન છે અને પ્રિયોદા એ દલનો સદસ્ય છે, હોનહાર સદસ્ય, એકદમ નિર્ભય સદસ્ય, એ મનમોહનને સામાજિક મૂલ્યો પ્રત્યે, સમાજ સેવા પ્રત્યે, દેશ પ્રત્યે, રાષ્ટ્ર પ્રત્યે, રાષ્ટ્રના વ્યક્તિઓ પ્રત્યે કેવી રીતે એનો ઝુકાવ થાય છે, કેવી રીતે એ રાષ્ટ્ર સેવા કરતો થઈ જાય છે, એ વાત અહીંયા મુખ્ય છે। અને इस अंश में उसका चित्रण है और शिक्षक इस पाठ से निर्भयता का गुण विद्यार्थियों में आए, विकास हो, ऐसा प्रयास करते हैं। प्रियोदा क्या कहते हैं? प्रियोदा एनु नाम है प्रियव्रत राय। मैं अँ शब्दार्थ पण लेखा है, साथे साथे हूँ शब्दार्थ पण कहती जाइश। पाठ साव सहेलो है, पाठ बहु अघरो नहीं अने तमने मजा आवे एवो पाठ है कि प्रियोदा एटले कि प्रियव्रत राय एने बधाई एना मित्रों विद्यालय में एने प्रियोदा तरीके ओळखता। ये प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उनको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्राय सभी जानते हैं। શું કહે છે કે સ્કૂલમાં બધા શિક્ષકો, એમના દીદી ગુરુજી છે, એમને બહુ જ ગમે છે પ્રિયોદા। અને માત્ર સ્કૂલમાં નહીં પણ એ જે વિસ્તારમાં રહે છે, જે કસ્બામાં રહે છે, જે મોહલ્લામાં રહે છે, ત્યાં પણ તે બધા એમને જાણે છે। કારણ તો કે એનું કાર્ય એવું છે, આગળ એ આપણને બતાવશે। कारण तो कि हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर संन्यास आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। क्या कहते हैं कि दर रविवारे ये बाकीना दिवसों तो स्कूले जाए छे, दर रविवारे ये संन्यासनो जे आश्रम है एना माटे मुठिया वसूलना, એટલે કે કોઈ પણ સારા કામ માટે મુઠ્ઠીભર ધાન્ય લેવા જાઓ, ભિક્ષા માગવા જવી, એને મુઠિયા વસૂલના કહેવાય। એક મુહાવરા છે કે કિસી હસી કામ કે લીએ મુઠ્ઠીભર અનાજ લાના। तो मुठिया वसूलवा माटे ए निकली पड़े छे दर रविवारे। जो रविवार रजा है तो सुई रहीए, कि रविवार रजा है तो कई लेसन नहीं करवानुं, बीजू कई कार्य नहीं करवानुं, बाकीनो समय तो एने स्कूल होय, तो रविवारे ए पण समाज सेवा माटे जाय छे। कभी अकेला, क्यारेक एकलो, कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर, जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता है। શું કહે છે કે જો સ્કૂલનો કોઈ શિક્ષક બીમાર પડ્યા હોય, બીજો કોઈ વ્યક્તિ બીમાર પડ્યો હોય, તો ક્યારેક પ્રિયોદા એકલો અને ક્યારેક એમના બધા સાથી મિત્રો મળી અને એ વ્યક્તિની સેવામાં લાગી જાય। પછી એ ગુરુજી હોય તો ભલે, બીજા કોઈ વ્યક્તિઓ પણ હોય, મોહલ્લાના કોઈ વ્યક્તિઓ બીમાર પડ્યા હોય, અને જ્યાં સુધી ભલા ચંગા યાની કે સ્વસ્થ, જ્યાં સુધી સ્વસ્થ ન થઈ જાય વ્યક્તિ, ત્યાં સુધી એમની સેવા करे। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में है। उन लोगों ने मनमोहन को अभी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। શું કહે છે? રોબી અને કાલુ નામના વ્યક્તિઓ એ પણ પ્રિયોદા એટલે કે પ્રિયવ્રત રાય, એ રોબી, કાલુ એ બધા એમના દળના, દળ એટલે મંડળ, સમૂહ, મેં લખ્યું જ છે કે ટોલી, દળ, મંડળ, એટલે એને એમાં સામેલ કરી લીધો છે અને મનમોહનને પણ કરી લીધો છે। પ્રિયોદાને મનમોહન કહો, પણ જ્યાં સુધી મનમોહનને સામેલ કરવા માટે પ્રિયવ્રત રાય એટલે કે પ્રિયોદાએ મનમોહનની પરીક્ષા લઈ લીધી અને પછી જ એના મંડળમાં, પછી જ એની ટોલીમાં કે એના દલમાં એ સામેલ કરે। એટલે પ્રિયોદાને मनमोहन को सिर से पैर तक सबसे पहले देख कर पूछा कि भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। ભારતવર્ષના કોઈ એક વ્યક્તિ, ઘણા વ્યક્તિઓને આપણે ભગવાનના અવતાર સમજીએ છીએ। સ્વામી વિવેકાનંદ છે, દયાનંદ સરસ્વતી છે, આપણા
રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના પ્રણેતા કે જાણે સાક્ષાત ઈશ્વરે જ આપણને મોકલ્યા હોય એવા ડૉક્ટર કેશવરાવ બલિરાવ હેડગેવાર છે, આપણા માનનીય ગુરુજી છે. તો એમ કહે છે કે કોઈ એવા એક વ્યક્તિઓનું નામ બતાવો, ત્યારે મનમોહન કહે છે મહાત્મા ગાંધી, આપણા રાષ્ટ્રપિતાનું નામ લે છે મહાત્મા ગાંધી. અને એમાંય प्रियोदा कहते ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का दूसरा सवाल, प्रियोदा बीजो सवाल पूछे छे कि मनमोहन तू भणीने शू करवा मांगे छे? त्यारे मनमोहन चुप रहता है और फिर बोलता है वकील. मनमोहन ने वकील बनवू छे. वरी सभी ठट्ठा कर हसे, એટલે કે મસ્કરીની સાથે બધાએ એના મિત્રો જે હતા રોબી અને કાલુ ને બીજા સૂર્યનારાયણ એટલે કે સૂરજ, એ બધા એના દલના સદસ્ય હતા, એ હસે છે. लेकिन प्रियोदा गंभीर है. प्रियोदा प्रियवत्रा एटलो गंभीर है, एटलो निर्भय है અને આખા સદસ્ય જે પોતાના દલના ટોળીના જે છોકરાઓ છે, જેમના મિત્રો છે, એમને ટ્રેન કરે છે, એમને કંટ્રોલમાં રાખે છે, એમને નીતિ નિયમમાં રાખે છે અને એ ક્યારેય ખોટી ઠઠ્ઠા મસ્કરી કરતો નથી. એટલે પ્રિયોदा गंभीर રહે છે, બોલે છે ઠીક है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? वरी पाछो એ મનમોહનને પૂછે છે सीख लेंगे. मनमोहन શું જવાબ આપે છે? શીખી લઈશ. શાબાશ. यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो तो શું કહે છે કે કોલેરા, हैजा એટલે કોલેરા નામનો એક રોગ, એક બીમારી, કે રોગી हैजा से पीड़ित હોય તોય તું એની સેવા કરીશ? तो कि हाँ. मनमोहन चुप रहा क्योंकि हैजा के नाम से ही मनमोहन को डर लगता है, એટલે કાંઈ બહુ બોલતો નથી, ચૂપ રહે છે. પછી ફરી પાછો પ્રિયવત્રાએ એને બીજો પ્રશ્ન કરે છે કે ગાના જાનતે હો? જી, હા પાડે છે મનમોહન. વરી પાછો ચોથો પ્રશ્ન કરે છે કે તેરના જાનતે હો? જી નહીં. પ્રિયોદા એના દલના બીજા સદસ્ય છે સૂર્યનારાયણ, એને કહે છે કે સૂરજ, એને સૂરજ કહે છે, નામ એનું સૂર્યનારાયણ. કેમ? પ્રિયવતરાયનું નામ પ્રિયવતરાય છે, એને પ્રિયોદા કહે છે અને સૂર્યનારાયણને સૂરજ કહે છે. કે સૂરજ मनमोहन ने હવે मोना कहवा लग्या, टूंकू नाम, कि मोना को तैरना नहीं जानता, मोना को तैरना सिखाना है. सीख जाएंगे. सूर्यनारायण जवाब आपे छे कि एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा. એટલે કે એક દિવસ સૂર્યનારાયણ શું કહે છે, એક દિવસ ઉપાડીને પાણીમાં નાખી દઈશ, આપોઆપ ડરનો માર્યો આપોઆપ શીખી જશે. કારણ તો કે निर्भयता એનામાં આવી જશે. અને સભી હસતે હે. सूर्यनारायण पढ़ने में कमजोर है लेकिन शरीर उसका मजबूत है. आ सूर्यनारायण जे प्रियोदानो दलनो सदस्य है એ ભણવામાં થોડોક નબળો છે, પણ શરીરથી શારીરિક રીતે ખૂબ મજબૂત છે. રોજ 100 दंड बैठक उठक करता है, 100 बैठक उठक करता है, એટલો સ્વસ્થ છે. જો અહીંયા શારીરિકની વાત પણ લેખકે કરી છે. उसके साथ ही सूरज पहलवान कहते हैं. બધા એને શું કહે છે? सूर्यनारायण नहीं, सूरज पहलवान. અને उसको दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है. અને આ સૂર્યનારાયણ મંડળના બધા જ સદસ્યોને તરવાનું શીખડાવવું એ એનું કામ છે. उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की. मनमोहने कीधुं कि मने गीत गाता आवड़े छे, એટલે બધા સદસ્યોએ એમ કીધું કે તો મોના તું ગીત સંભળાવો અમને એમ. તો मनमोहन पहले लजाय છે, शर्माए છે, किंतु जब प्रियोदा के आग्रह करने पर मनमोहन गीत गाय છે. અને मनमोहन गीत चालू करे છે, शुरू करता है कि राम रहीम ने जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी. શું કહે છે કે રામ રહીમ એક છે, પરંતુ તમારું દિલ છે એ સાફ રાખો, મન છે એ સાફ રાખો. गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले वाह बहुत मीठा गाते हो, तुम्हारा कालू तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना. અને હવે કાલુને પ્રિયોદા કામ સોંપે છે. કાલુનું કામ શું? તો કે પ્રભાત ફેરીના જે ગીતો છે, જો એમ કરી અને આપણને કહી દે છે કે એ પ્રભાત ફેરી પણ સવારમાં કાઢતા. અને એ પ્રિયોદાને મનમોહનને શીખડાવી દે છે કાલુ કે પ્રભાત ફેરીના જે 2 ગીત આપણે ગાઈએ છીએ સવારમાં, પ્રભાતિયા ગાઈએ છીએ, એ 2 પ્રભાત ફેરીના ગીતો તું એને શીખડાવી દે છે. સૂરજ પશ્ચિમ કી ઓર ઝુક ગયા. હવે સૂરજ આથમવાની તૈયારી છે. પશ્ચિમ કી ઓર ઝુકના યાની કે આથમણી બાજુ, આપણે કહીએ ને જે બાજુ ઉગે એ ઉગમણું અને જે બાજુ આથમે એ આથમણું. ઝુક ગયા. બાલુચર પર લાલી ઉતર આવી, એટલે કે સૂરજ આથમે ત્યારે કેવી લાલાશ હોય, જાણે લાલ કાર્પેટ બિછાવી હોય એવી. બાલુચર એટલે કે નદી કા રેતીલા તટ. બાલુચર એટલે જે નદી હતી એ નદીનો રેતીલો તટ.
ये बालूचर पर काली उतर आई। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झील मिलाई। શું કહે છે? પરમાન એટલે એ જે જગ્યાએ એ ટોલી એકઠી થતી એ એક નદી હતી, નદીનું નામ હતું. ત્યાં એ જે બાલુચર હતો એટલે કે નદીની રેતીનો જે તટ હતો ત્યાં બધાય કોઈ કાર્ય કરવું હોય તો રવિવારે કે શનિવારે નક્કી કરતા અને પછી એ કાર્ય માટે જતા. એટલે ત્યાં બધા એકઠા થયા હતા. અને પખેરું દલ બાંધકર બાંસ વનકી ઓર લોટને લગે. પખેરું એટલે પક્ષી, મેં લખ્યું જ છે. પખેરું દલ બાંધકર પોતાએ જે માળો બનાવ્યો છે એ બાજુ જવા લાગે. એટલે કે ટૂંકમાં એવું દ્રશ્ય ખડું કરે છે કે હવે સાંજ થવાનો સમય છે, રાત થઈ જશે. અને પ્રિયોદા કે દલ કે સભી સદસ્ય ભી પંક્તિ બાંધ કર. જો અહીંયા પંક્તિ બાંધ કર એટલે લાઈનમાં, હરોળમાં. અહીંયા શું બતાવે છે? શિસ્ત બતાવે છે કે પંક્તિ બાંધ કર वे भी अपने अपने घर को लौटे. पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था. અને એ નદીના જે પુલ છે તે એક ગાડીવાળો ઊભો હતો અને એક મગ્ન થઈને તન્મય થઈને ગીત ગાતો હતો કે ભોલા ગરીબક દિન પૈયા હરબ ભોલા ગરીબક દિન. આ એક આંચલિક બોલીની જે કાવ્ય પંક્તિ છે, આંચલિક બોલીનો. એટલે એની અંદર કોઈ બોલીનો છે એટલે ઠોસ અર્થ નથી મળતો, પણ અમુક જે શબ્દ છે ભોલા એટલે ભોળા, ગરીબ, દિન એટલે કે દિન એટલે દિવસ અહીં. અને ત્યાર પછી એ જ ગીતમાં આવા શબ્દ કરીને આપણે અર્થ કરી શકીએ, બાકી એનો કોઈ ઠોસ અર્થ મળતો નથી. આંચલિક બોલીનો છે. નવનીતની અંદર પણ ક્યાંય નથી, બીજે પણ ક્યાંય ટેક્સ્ટમાં ક્યાંય જોવા મળતો નથી. સૂરજને भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया. गाड़ीवाड़ो जो गीत गातो तो एमा सूरजे एक टाल जे लोटा छल बेटा छलती न पनिया पीबैत काल लोटा ले लकछीन. પીબત એટલે પીવું, લોટા એક પાત્ર, એવા અર્થ આપણે આમાં કરી શકીએ. આંચલિક બોલીનો છે એટલે આખી કાવ્ય પંક્તિનો અર્થ આમ સમજાતો નથી. પણ પછી કૃત્યાનંદ જાને કહા હૈ આંચલિક બોલીની અંદર કે વિદ્યાપતિ કી લાચારી. કૃત્યાનંદ જાને આ કાવ્ય પંક્તિ મૂકી છે. વિદ્યાપતિ એટલે તો મૈથિલી ભાષા કે પ્રસિદ્ધ કવિ વિદ્યાપતિ. અને લાચારી એટલે તમારા શબ્દાર્થમાં નાચારી છે, પણ લાચારી એટલે એક લોકગીત. મૈથિલી ભાષા કે કવિ વિદ્યાપતિ, અને આ લોકગીત કઈ ભાષાનું થાય તો કે મૈથિલી ભાષાનું. તો કે મૈથિલી ભાષા કે એક લોકગીત લાચારી એટલે શું કહે છે કે વિદ્યાપતિ જાને કહા કે વિદ્યાપતિ કી લાચારી બોલે છે બધા. લાચારી એટલે શું? એમ લાચારી. અને બધાય ઠઠાય છે એટલે કે હસે છે. બાલુચર કે ઉસ પાર સે કિસીને ફાયર કિયા. શૂટ કર્યું, બંદૂકથી ફાયર કર્યું. બાલુચરની ઓલી બાજુ એટલે કે રેતીનો જે તટ પૂરો થાય એની ઓલી બાજુથી એક પખેરું બાલુ પર ગીર કર છટપટાને લગા. પખેરું એટલે પંખી. કે એક પંખી આવી, કોકે પંખીને માર્યું અને ત્યાં તડફડવા લાગ્યું, છટપટાને લગા. ઉસકા જોડા વિકલ હોકર બહુ દેર તક રોતા રહા. અને એનું જે બીજું બધા પંખીઓ હતા એ રોવા લાગ્યા. અને मट मेले अंधकार में एक अर्दली नुमी आदमी दौड़ा हुआ आया. मट मेले अंधकार में એટલે કે એટલું બધું અંધારું નહોતું થયું અને બહુ અજવાળું પણ નહોતું. એમાં એક અર્દલી એક વ્યક્તિ દોડાદોડ આવ્યો. અર્દલી એટલે મેં લખ્યું છે અફસરનો નોકર. અર્દલી એટલે ઓફિસરનો નોકર એટલે કે એક એનો સેવક, એનો કામ કરવાવાળો. એ દોડા આવે. એ પંખી કોને માર્યું હશે તો કે એક ઓફિસર, ડિપ્ટી સાહેબ એટલે કે ડેપ્યુટી સાહેબે માર્યું છે. અર્દલી દોડા અહીંયા આવ્યો અને ચીડિયા કે ડેને કો પકડ કર ચિલ્લાયા મિલ ગયા હુજુર. એટલે જે પંખીને માર્યું હતું એ પકડી અને એને કીધું કે હજુર મિલ ગયા એટલે કે મળી ગયો. इब्राहिम बोला. एना दलनो एक सदस्य इब्राहिम ई बोलियो कि सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा है. શું કહે છે? ડેપ્યુટી સાહેબનો આદમી છે. અર્દલી એટલે એક એનો નોકર. શું કહે છે કે ભારા ખચડા હે, મૂર્ખ, ખરાબ, એમ કે બહુ જ ખરાબ માણસ છે આ, એમ ઇબ્રાહિમ કહે છે. અને લજા પણ નથી આવતી કે જીવતા જાગતા પંખીને શિકાર બનાવતા એનું મૃત્યુ કરી નાખતા. પ્રિયોદા કે મુંહ સે અચાનક નીકળા હોલ્ટ. પ્રિયોદાના મુખમાંથી નીકળી જાય છે હોલ્ટ. એટલે કે એ ઇબ્રાહિમને કહે છે
કે આવો શબ્દ બોલવો એ આપણા એક નિયમ છે એનો, કે આવો શબ્દ બોલવો એ આપણા દલનો નિયમ નથી. કોઈ પણ માણસને આપણે ખરાબ કહેવો નહીં, ખરાબ બોલવું નહીં, એને મુબારક, પણ આપણા દલમાં કોઈ શબ્દ એટલે એને રોકે છે, હોલ્ડ રોકાઓ. તબ ઇબ્રાહિમ को अपनी गलती का एहसास हुआ, અને ઇબ્રાહિમને તેની ભૂલ સમજાય છે. અને દલ કા નિયમ હે કોઈ સદસ્ય કિસી કસ્મ કા કોઈ પણ પ્રકારનો, કસ્મ કા એટલે પ્રકારનો અપશબ્દ યા ગાલી मुंह से नहीं निकालेगा. इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों के माफ़ी मांगी, અને તરત જ ઇબ્રાહિમે દલના સદસ્યની માફી માંગી કે હું હવેથી શબ્દ બોલીશ નહીં. सभी बात यह है कि साले ने वरी पास इब्राहिम थी बोला जाए, बात यही कि साले ने એટલે કે કહેવા એ માગતો હતો ઇબ્રાહિમ કે પંખીને મારી નાખ્યું એમ. પણ વરી પાછો સભી સદસ્ય હસે છે કે ઇબ્રાહિમ નહીં રહી, ઇબ્રાહિમથી તો બોલાય જ જશે. અને પ્રિયોદાને ગંભીર હોકર કહા, ઇબ્રાહિમ યહ तुम्हारी 8वीं गलती है. અને પ્રિયોદા કહે છે આ તારી 8મી ભૂલ છે, એટલે 10 હોતે ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, એટલે કે તને આ ટોલીનો સદસ્ય માનવામાં આવશે નહીં, અથવા તો ટોલીના સદસ્યમાંથી બાકાત કરવામાં આવશે. इब्राहिम ने पूछा लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है, શું નુકસાન છે? સરકારી ઓફિસરોને ગાલી દેવામાં શું આપત્તિ છે, શું નુકસાન છે? એમ લખ્યું છે હર્જ એટલે આપત્તિ, નુકસાની, કે સરકારી અફસરોને દેવામાં શું નુકસાન છે? तो प्रियोदान के मुंह से अचानक આગળ આપણે જોઈએ, तुम्हारा मुंह खराब होगा. શું કહે છે પ્રિયોદા? કે તારું, એને કાંઈ ફરક નહીં પડે, એને કોઈ ચોટી નથી જવાની, પણ આપણે જો ખરાબ શબ્દ બોલશું, આપણે અપશબ્દ બોલશું તો આપણને નુકસાન છે, આપણું મુખ ખરાબ થશે. એટલે કહે છે કે તારું મુંહ, तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा मगर वे जो गाली देते हैं. ઇબ્રાહિમ કહે છે કે પણ એ સરકારી ઓફિસરો ગાળ દે છે તો એનું શું કરવાનું? वे ही क्यों बहुत लोग गालियाँ बकते हैं, मात्र सरकारी अफसर ही नहीं बहुत लोग बकते हैं, तो क्या तुम्हें बोलनी चाहिए? एम करी અને એ ઇબ્રાહિમને ધમકાવે છે. નહીં પ્રિયોદા, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकेंगे, वह महिम बात देरी से બુજતા હે, બુજતા યાની સમજના. શું કહે છે? મહિમ એટલે સૂક્ષ્મ. શું કહે છે કે પ્રિયોદા તું ઇબ્રાહિમને નહીં સમજાવી શકે, દલનો સદસ્ય કહે છે કાદો કે એ જે સૂક્ષ્મ બાત છે, ઝીણવટભરી બાત છે, સમજવા યોગ્ય બાત છે, એ ખૂબ વાર લાગે છે એને સમજતા. મેં સમજા દેતા હું, દેખો ઇબ્રાહિમ યદि, બીજો એક સદસ્ય સમજાવે છે ઇબ્રાહિમને, કહે છે ઇબ્રાહિમ જો તારે યદि क्लब का मेंबर रहना है तो उसके जो रूल्स है उनको मानना पड़ेगा. શું કહે છે? જો આ ટોલીનો સભ્ય રહેવો હોય તો તારે એના જે નીતિ નિયમો છે, રૂલ્સ છે, એ તારે પાળવા પડશે. कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा, जानते हो ना, बस बात खत्म. શું કહે છે? સાંભળે છે ને તું, જાણે છે ને કે આપસી બાતમાં પણ, ટોલીની અંદર એકબીજાની સાથે વાત કરવામાં પણ ખરાબ શબ્દ આપણે બોલી શકશું નહીં. સમજી ગયો ને? હવે તું બોલતો નહીં, એમ ટોલીનો એક સદસ્યને સમજાવી દે છે. સૌ આઈન ધર્મશાલા કે પાસ આખર સભીને એક દૂસરે સે વિદાય લી. સૌ આઈન ધર્મશાલા છે એની પાસે જઈ અને બધાય પોતપોતાના ઘરે ગયા. અને કાલુને કહા, મોના તું રાસ્તે મેં ડરેગા, મેં જાણતા હું, ચલ મેં પહોંચા દૂંગા. અને કાલુ મનમોહનને કહે છે, નવો હજી મનમોહન જોડાણો તો આ ટોલીની અંદર, એટલે હજી મનમોહન એટલો નિર્ભય નહોતો, એટલે એ તરત કહે છે કે કાલુ કહે છે કે હું એને પહોંચાડી દઉં. પણ પ્રિયોદા ના પાડે છે. કારણ તો કે પ્રિયોદા મનમોહનનું ઘડતર કરવા માગે છે, એને નિર્ભય બનાવવા માગે છે. એટલે કહે છે પ્રિયોદાને કહા, મોના ડરતા હે, મેં ઉસે પહોંચા દૂંગા, તું ઘર જા કાલુ. એટલે કે ઘરને પોતાના ઘરે, કાલુને પોતાના ઘરે જવા દે છે. અને પ્રિયોદા ખુદ મનમોહનને એ રસ્તેથી લઈને જાય છે. રાસ્તે મેં પ્રિયોદા ચૂપ રહે, એક સૂની જગહ પર આકર રૂક ગયા. પ્રિયોદા રસ્તામાં ચૂપ રહે છે અને ખંડર જેવી જગ્યા છે ત્યાં અહીંયા રોકાઈ જાય છે. સડક મેં દોનો ઓર બડે બડે પીપલ કે પેડ, પીપળાના વૃક્ષ છે સડકની બંને બાજુ મોટા મોટા. અને દોનો ઓર બહુત દૂર તક ખંડર ઓર મેદાન
મેદાન અને બે બાજુ મોટા મોટા ખંડેરો અને મેદાન છે, જૂના પુરાણા એવા મકાનો, જર્જરિત મકાનો, અને પાસ કે એક ઉજળે હુએ મકાન કી ઓર ઈશારા કર, અને રસ્તાની બાજુમાં એક હાવ ઉજ્જડ મકાન કે જ્યાં કોઈ રહેતું ન હોય, કોઈ જણ માણસોની અવર જવર ન હોય, એવા ઉજળે હુએ મકાનની સામે ઈશારો કરી અને પ્રિયોદા કહે છે મનમોહનને કે जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। શું કહે છે કે મનમોહન તું જાણે આ જે ખંડર જેવું મકાન છે ને એની અંદર મૃત વ્યક્તિઓનું પોસ્ટમોર્ટમ થતું હતું, चीरफाड़ थती थी, पोस्टमॉर्टम हाउस था पहले यहाँ, इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के जो पेड़ है उनमें भूत पिशाच કિલકિલ લાતે હે અથવા તો કિલકિલ કરતે હે। શું કહે છે કે આ મકાનની અંદર પોસ્ટમોર્ટમ વિભાગ અહીંયા ચાલતો હતો, મૃતદેહોની ચીરફાડ થતી હતી, એટલે આ બાજુના જે પીપળાના વૃક્ષો છે પીપળના એની ઉપર લોકો એવું કહે છે કે એના ઉપર ભૂતો કિકિયારી કરે છે, રાત્રે ભૂત પ્રેત હોય છે। मैदान में प्रेतनिया नाचती है, संतालियों की तरह झुंड बांधर, संतालियों એટલે કે કેની જેમ, તો કે એક આદિવાસી જાતિ છે, સંતાલ જાતિ એટલે કે એક આદિવાસી જાતિ છે, એટલે કહે છે કે એની જેમ ઝુંડ બનાકર રાત્રે અહીંયા પ્રેતનીઓ એટલે કે ભૂતનીઓ એ નાચે છે। ક્યો ડરને લગા, અને તરત જ મનમોહન ડરવા લાગે છે, એટલે પ્રિયદા કહે છે ક્યો ડરને લગા, અકેલે यहाँ आ सकते हो, મનમોહનને કહે છે જી નહીં, મનમોહન ના પાડે છે હું નહીં આવી શકું। પ્રિયોદા હસે બોલે, દેખ મોનાને સમજાવે છે, હસે છે ને કહે છે કે ભૂત પ્રેત એસે આદમી કો કભી નહીં તંગ કરતા। શું કહે છે કે ભૂત પ્રેત એવા આદમીઓને ક્યારેય હેરાન નથી કરતા કે જે આદમી જો 10 કામ કરતા હો, જો 10 કામ કરતા हो, 10 એટલે આપણે સંખ્યા પણ લઈ શકીએ, પણ આપણે અહીંયા આપણે દેશનું કામ લઈ કે જો દેશ का काम करता हो ये उस व्यक्ति को भूत प्रेत कुछ नहीं करता, तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। શું કહે છે પ્રિયદા કે મનમોહન તારા જેવડો હું હતો ને ત્યારે હું પણ ડરતો હતો। मेरे गुरुजी महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वालों तो खुद भूत होता है। એટલે કહે છે કે મારા ગુરુજીએ મને એવું કીધું હતું કે 10 का काम, અહીંયા 10 का काम એટલે 10 કામ બતાવ્યું છે, પણ આપણે અહીંયા અર્થ 10 કામ એટલે ઘણા બધા કામ હોય, પણ સારું કામ ટૂંકમાં કે સારું કાર્ય જે કરતા હોય, દેશનું કાર્ય જે કરતા હોય એ ખુદ ભૂત હોય છે, એને શું ભૂત લાગે એમ કરી અને એના ગુરુજી પ્રિયોદાને કહે છે, અને પ્રિયોદા મનમોહનને સમજાવે છે। ચલો શરૂ કરો તો વહ ગાના, અને તરત જ પ્રિયોદા કહે છે મનમોહન બીવે નહીં એટલે કે ચાલ ઓલું ગીત તારું ગાતો, રામ રહીમ કો જુદા ન જાનીએ, અને મનમોહન ગાને લગતા હે અને લલકારે છે જીજી 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 કરીને, અને એ ગીત પૂર્ણ કરે છે, અને મનમોહનને પણ એક પ્રિયોદા નિર્ભય બનાવે છે। તો જો આ જે દલ છે પ્રિયોદાનું, પ્રિયવતરાયનું જે ટોલી છે એમાં બધા જે સદસ્યને નિર્ભય બનાવવાનું કામ પ્રિયોદાનું છે, દેશનું કામ કરે છે, એ પણ પોતાના જે રવિવારનો સમય છે એની અંદર જઈ આ પાઠની અંદરથી આપણે પ્રિયોદામાં, મનમોહનમાં, સૂર્યનારાયણમાંથી એક શીખ લઈ અને આપણે પણ આપણા ભારત માતાને ગૌરવ શિખર પહોંચાડવા માટે માં ભારતીના સાનિધ્યમાં રહી અને ભારત દેશમાં જેને જરૂરિયાત છે એવા વ્યક્તિઓની મદદ કરીએ, એ આ પાઠમાંથી આપણે શીખ લેવાની છે। અને કાયમી કોઈને કીધા વગર એક પરમાર્થનું કામ કરવાનું, કોઈને કહેવાનું નહીં, એક પરમાર્થનું કામ કરી લેવાનું। અત્યારે તો આપણી પાસે ફૂલ સમય છે, તો એક પરમાર્થનું કામ કરવાનું, બીજાને મદદ કરવાની, કોઈને કહેવાનું નહીં, અને એ જો તમે અનુભવ કરજો એ કામ તમારા જીવનમાં દીપી ઉઠશે। હવે આ પાઠની અંદર બધા જ પ્રશ્ન સ્વાધ્યાયના છે, એ પ્રશ્ન લખવાના નથી, પણ જે સવિસ્તર છે 4 પ્રશ્ન સવિસ્તર, ચોથા પ્રશ્નમાં 4 પ્રશ્ન છે સવિસ્તર, એ 4 પ્રશ્ન તમારે લખવાના છે। પછી 5મો પ્રશ્ન છે સહી જોડ મિલાઈએ, એ સહી જોડ મિલાઈએ એ પ્રશ્ન લખવાનો છે। પછી 6ठो પ્રશ્ન છે શબ્દ સમૂહ કે લીએ એક એક શબ્દ દીજીએ, તો એ 6ठो પ્રશ્ન લખવાનો છે। અને ત્યાર પછી સમાનાર્થી અને વિરુદ્ધાર્થી છે એ પ્રશ્ન પણ આમાં સમાનાર્થી અને વિરુદ્ધાર્થી 5 6 જ આપ્યા છે, પણ તમે નવનીતની અંદર શબ્દાર્થ જોશો, મેં અહીં શબ્દાર્થ લખ્યા છે, એ બધામાંથી તમારે સમાનાર્થી વિરુદ્ધાર્થી શોધીને લખવાના છે। એ બધા સમજીને, અને એ પણ થઈ જાય અને ટેક્સ્ટની અંદર પણ છે એ થઈ જાય, નવનીતની અંદર છે એ થઈ જાય, એટલે જો એટલા સમાનાર્થી વિરુદ્ધાર્થી થઈ જશે તો તમને પાઠ સમજાઈ જશે।
હવે ત્યાર પછીનો ટોપિક છે કહાવત. તમે 8મા ધોરણની અંદર કહાવતે શીખી ગયા છો, એટલે માત્ર નાની ટૂંકી સમજૂતી આપી દઉં એટલે આ ટોપિકને આપણે અલગ વિડીયો દ્વારા શીખવો ન પડે. એટલે તમને ખબર છે કે કહાવત એટલે કે લોકો સે સંબંધિત, એટલે એને લોકોક્તિ પણ કહેવાય. લોકોથી સંબંધિત કે વર્ષોથી એક બોલીમાંથી બીજી બોલીમાં, બીજી બોલીમાંથી ત્રીજી બોલીમાં આપલે થતા પ્રાચીન સમયથી આમ ચાલી આવતી લોકોક્તિ, લોકો દ્વારા બોલાતી ઉક્તિ એટલે લોકોક્તિ. તો એ લોકોક્તિને આપણે કહાવત કહીએ. અને લોકોક્તિ યા કહાવત માનવ કે અનુભવ की સુંદર અભિવ્યક્તિ है. જો લોકોક્તિ અને કહાવતી શું છે કે જે જીવન વ્યવહારમાં જે વાતચીત, જે સંવાદો થતા એ મનનો જે ભાવ છે એ ભાવને વ્યક્ત કરવા માટે આ લોકોક્તિ બોલાતી, આ કહાવતો બોલાતી. અને એને જતન કરવું, એ કહાવતોને આપણા જીવનમાં આપણે ઉપયોગી લેવી, આપણી બોલચાલની ભાષામાં આપણે એને વાપરવી એ આપણી જવાબદારી છે. આપણે એને સાચવવાની છે. આપણું જે જૂના પુરાણું જે સાહિત્ય છે એને આપણે સાચવવાનું છે, માત્ર શીખવા પૂરતું શીખવાનું નથી. એ કહાવત આપણે શીખવાની છે. અને આપણે આપણા પૂર્વજોના ઉત્તરાધિકારી છીએ, તો પૂર્વજોના ઉત્તરાધિકારી તરીકે આપણે એને મળી છે. આપણને આપણા પૂર્વજો જે બોલતા એ આપણને વારસામાં મળી છે, તો એ વારસાનું જતન કરવું એ આપણી જવાબદારી છે, આપણી ફરજ છે. એટલે કહાવતની અંદર ગાગર મેં સાગર અથવા બિંદુ મેં સિંધુ ભરને કા અદ્ભુત ગુણ હે. શું કહે છે? કહાવતની અંદર એક ગાગરમાં આખો સમુદ્ર સમાવી દેવો અથવા તો એક બિંદુમાં આખા સિંધુને સમાવી દેવો એવો ગુણ છે. એટલે કે થોડામાં ઘણું બધું કહી જાય છે. વાત તો થોડીક જ હોય પણ ઘણું બધું કહી જાય. જો એક કહાવત હું તમને કહું, અંત ભલે કા ભલા. શું કહે છે કે અંત ભલે કા ભલા, એટલે કે જે કામનું अच्छे काम का परिणाम કેવું હોય છે? સારું જ હોય છે. અચ્છા કામ કા પરિણામ અચ્છા હોતા હૈ, એટલે સારા કામનું પરિણામ સારું હોય છે. તો આવી કહાવતનો વિસ્તાર કરવો હોય તો પણ કરી શકી એવી સરસ મજાની કહાવતો આપણે પૂર્વજો દ્વારા મળી છે. તો આ કહાવતને સાચવવી, સમજવી, એને જાળવવી. અને તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર નિર્ભય બનો પાઠ પછી કહાવતનો એક આખો વ્યાકરણનો વિભાગ આપ્યો છે, એમાં 26 કહાવત છે. પણ તમારે 26 નથી લખવાની, એની અંદરથી જે તમે 8મા ધોરણમાં સમજ્યા ન હોય, ક્યાંય તમારે અત્યાર સુધી કહાવત સાંભળવામાં ન આવી હોય એવી 15 કહાવત આ 26માંથી તમારે લખવાની છે. જે તમને અઘરી પડે, ક્યારેય તમે સાંભળી ન હોય, આ વ્યાકરણ એકમની અંદર તમને એ કહાવતનો અર્થ અને વાક્ય બંને આપેલું છે. વાક્યનો વિસ્તાર કરો એવી આમાંથી 15 કહાવત તમારે વ્યાકરણ વિભાગનું જે તમે ચોપડો બનાવ્યો છે એમાં લખવાની છે, કે જે તમે અત્યાર સુધી ક્યારેય સાંભળી ન હોય. આમાં 26 આપી છે પણ 26 લખવાની નથી, બધી વાંચતું જવાનું. જે તમે અત્યાર સુધી નથી સાંભળી એવી 15 કહાવત આમાંથી, અથવા તો તમને થોડીક અઘરી લાગે એવી 15 કહાવત વાંચી અને પછી મને લખીને મોકલવાની છે. અને મેં સ્વાધ્યાયના જે પ્રશ્ન આપ્યા નિર્ભય બનો એના, તો એ પ્રશ્ન અને આ કહાવતે બંને મને આ વિડીયો જોઈ અને 2 દિવસની અંદર મોકલવાના રહેશે. નમસ્તે. ભારત માતા કી જય.